जिस तरह गुरु नानक देव जी दी जीवन दे अखीरले 5 दिन दे बारे आप सबनों काफी हद तक पता होएगा कि भाई साधारण जी ने रात नूं करतारपुर विखे अनाउंस किया कि सच्चे पातशाह सवेरे अपने 5 तत्तां नूं सर्व तत्त नमो परम तत्वं अतत्वं स्वरूपे विच विलीन करनगे। ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚਾਦਰ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਗਏ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਹੈ, ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਰਸ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖ ਸਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਚਾਦਰ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਧਾਰਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਕੰਨ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਰਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ और माता जी और सारी साध संगत ने आके जदों रोए, अरदास की, सच्चे पातशाह साड़ी बड़ी बेअदबी होएगी, सानू नहीं सी पता कि ये तुसी मुट्ठी विच रखी हुई है अपनी शक्ति। ते इतिहासक पक्ष दास ने जेड़े जेड़े भी पढ़े ने उन्हां सारियां दा तत्व है कि जदों सच्चे पातशाह नू मत्था टेकिया बाबा श्री चंद जी ते रोए ते सच्चे पातशाह उठ पे विद इन 5 मिनट्स। कोई अनसाइंटिफिक गल नहीं है। और संगत दे विच दोनों मोढियां ते हथ रख के एक पासे अपने पुत्रां दे और एक पासे वोटी नूं मंजी ते बह के कहन लगे, दसो बच्चिओ क्यों आप जी रो के कहन लगे हो? ते लक्ष्मी दास जी कहन लगे कि नौकरां नूं आपने गद्दी दे दित्ती, सानू आप नूं राजकुमार हुंदियां होया सानू कुछ नहीं दिता। तां सच्चे पातशाह कहन लगे, समझो फिर ये 2 हथ जीवन दियां 2 बाहां, ये सज्जा हथ कीर्ति कामियां दा है। धन गुरु अंगद देव जी नूं असी जिहड़ी गुरियाई दिती है वो वर्किंग क्लास है, भगोड़े नहीं ने, वो कीर्ति कामे लोग ने, वो चिमटियां वाले, धूणियां वाले, कोई जोगी, कोई जंगम, कोई सरेवड़े। ये साडा खब्बा हथ है। कोई रब तो मनुकुर है, कोई नशेड़ी है, कोई गुरु तो हीण है, कोई कबरां नूं पूजदा है। ते अज असी तुहानूं ये दसदे हां कि श्री चंद जी आप जी दे कोल भी वही ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान है, नाम दा तन है, शब्द दा तन है, जो बाबा बुड्ढा साहब जी को। साध संगत जी आवाज आ रही है ना? आ रही है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जदों बाबा श्री चंद जी नूं इह किहा गुरु नानक देव जी ने कि असी बुढ़न शाह नूं कीरतपुर विखे वायदा करके आए हैं कि 6वें जामे विच तेरा दुध पीआंगे। तां इह माइथोलॉजी नहीं है। साडे जिहड़े पूर्वज इतिहासकार होए ने वो बड़े महान होए ने, उन्होंने इस साखी का रेफरेंस दिता है कि 6वें जामे विच दुध पीआंगे। वो साक्षात सच होया कि गुरु नानक ने कहा कि जिहड़ा साडा खब्बा हथ है हिंदुस्तान दे उन्हां लोकां दा जिहड़े गुरु मत तो वांझे हन, हीणे हन, जिहड़े ब्रह्म ज्ञान ते आत्म ज्ञान नूं नहीं समझ सके, असी 6 जामियां तक खब्बे हथ दे नाल उदासीन पंथ दे द्वारा बाबा श्री चंद जी नूं जिहड़ी करतारपुर दी गद्दी दे रहे हां, वो उन्हां सन्यासियां, जोगियां, जंगम, सरेवड़ियां, उदासियां दी है जिन्हां ने कीर्ति कामा बनना है। समझ आई साध संगत गल?
किरती कामा बनाने वास्ते, वंड छक के खवाण वास्ते, सेवा का तरीका दसन वास्ते 6 जामिया विच वो क्लास जिहड़ी गुरमत नूं धारण नहीं कर सकी गुरु नानक युग विच, 6 जामिया तक उदासीन पंथ के लखां गुरुद्वारे तैयार होए, जिहड़े सनातनियां नूं वैदिक लोगां नूं एक कदम गुरु मत तो अगे लै गए। और जदों 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब जी ग्वालियर के किले विच अरेस्ट होए, तो उहदा यह पक्ष माइंड विच रखना कि की कारण सन कि हिंदुस्तान दे राजपूताने दा जिहड़ा एग्रीमेंट अकबर दे टाइम ते होया होया सी, वो टुट गया। अकबर हिंदू दे फेवर विच सी ते जहांगीर हिंदू मां दा पुत्र, कृष्णदीप पुजारी मां दा पुत्र, योधा दा इतना फैनेटिक और मुसलमान कि उसने सारे हिंदुस्तान दे हिंदू राजियां नूं एक शक दी नजर विच अरेस्ट कर लिया। की कर लिया सुखमनी जी? अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट कर लिया। जदों सारा मराठावाद, पलवल, अलवर, चित्तौड़, राजपूताने दे सारे, बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, मराठे दे 52 हिंदुस्तान दे जिहड़े वड्डे राजे सन, उन्हां नूं अरेस्ट करन तो बाद शायद सिख इतिहास के कई पक्ष ऐसे ने, किसी ने केड़ा पढ़िया, किसी ने केड़ा पढ़िया, पर जो दास नूं सुभाग मिलिया वार वार इको चीज नूं बोलन दा ते डिफरेंट राइटर्स नूं पढ़न दा, वो ये सी कि गुरु हरगोबिंद साहब जी ते कोई चार्ज नहीं सी। दसो साध संगत, ठीक है ना? हाँ जी। गुरु हरगोबिंद साहब दे ऊपर कोई चार्ज नहीं सी, पर जदों गुरु नानक देव जी ने किया कि 6वें जामे विच आके असी समेटांगे उदासीन पंथ दे द्वारा सारी इंसानियत दे वेले लोकां नूं कीर्ति कामा बना के, कीर्तन सिखा के, नाम दा धनी बना के, ते फिर असी पंथ खालसा तैयार करांगे। हालांकि बुक विच इंज नहीं लिखिया होया कि पंथ खालसा तैयार करांगे, पर जदों गुरु अर्जन देव जी ने 1589 दे विच हरमंदर साहब की उसारी करन तो बाद 5 शहर बनाए, तरन तारण, छरेटा साहब, हरगोबिंदपुर, करतारपुर, वडाली साहिब, तो इतनी वड्डी अकबर नूं जिहड़ी रिपोर्ट गई कि सारे हिंदुस्तान के 80% लोग नानक पंथी बन गए ने, कबीर पंथी बन गए ने, रविदास पंथी बन गए ने, और इन्होंने अपना ग्रंथ रच दिता। और उहदे विच 15 महान भगतां दी सारियां जातां दे सारे वर्णां दे लोग नूं, ईवन पंडित रामानंद जी की बाणी और सूरदास जी के नाम ते भी शब्द उच्चारण करता है, सारी मानवता एक करती है। तो ये ध्यान रखिए कि दीने इलाही भी अकबर ने गुरु अमरदास जी तो बाल काल विच गोइंदवाल जाके मंत्र दीक्षा एक ओंकार मूल मंत्र की बैग पाउन करके नाम समझिया सी ते उन्हें डिक्लेयर किया सी असी दीने इलाही चलावांगे। समझ रहे हो हरप्रीत सिंह जी? मैं साह लै लैंदा वां इस तरह क्वेश्चन करके कि थकावट ना होवे। तो जदों 1589 दे विच हरमंदर साहब दे विच बीड़ साहब नहीं सन ते वो जिहड़े अपने आप नूं सनातनी ते वैदिक लोग कहंदे सन, जिन्हां दी उपमा भी गुरु ग्रंथ साहब विच हाईलाइटेड है, उन्होंने छेड़िया मौलवी ब्राह्मणवादी लोगों ने कि तुहाडी मूर्ति कित्थे है जिहदा नाम हरि मंदिर है।
ਤਾਂ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ 11 ਤੇ 4 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਊ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਧੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਸੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਕੱਟੜ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕਿ ਆਪ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਕਸ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਪਿਆ। ਦੱਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਐਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਵਿਊ ਵਿੱਚ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰਫ 1595 ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1608 ਤੱਕ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਸ਼ੀਨਾ ਜੀ? 13 ਸਾਲ ਦੇ। ਨਾਲ ਬੋਲੋ, 13 ਸਾਲ ਦੇ। 13 ਸਾਲ ਦੇ। 13 ਸਾਲ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 5 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਧੂਰੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਾਈਟਰਸ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰਾਈਟਰਸ, ਕਈ ਵਰਸ਼ਨ ਕਨਿੰਗਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਠੀਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ? नहीं आ रही आवाज? आ रही है, आवाज आ रही है जी, आवाज आ रही है जी, आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1621 ਦਾ ਤੇ 1608 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਸਨ। ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਮੱਲ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਮੱਲ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਕੱਦ ਕਾਠ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਧੀਰਮਲ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਹਰੀ ਰਾਏ ਜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਿਆਗਮਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੋਣ, ਔਰ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਤਾਨਾ ਲਿਖੇ ਔਰ ਉਹ ਡਿਟੈਚਡ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਦੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਹੈ। ਬੀਤ ਰਾਗ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਰਾਗ ਹੈ द्वेष ਦਾ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਚਲਤਾ ਨੂੰ ਵਿਪਰੀਤ ਕਰਨਾ ਬੀਤ ਰਾਗ ਹੈ।
शायद ये गल नूं समझण विच देर लगदी। जे आप नाल बाणी दी तुक बोलो, जिन ममता सगली तजी सगली तली लियो भेख बैराग, लियो भेख बैराग, कहो नानक सुन रे मना तह नर माथे भाग। किन्नी भाग दी गल है कि गुरमत जिहड़ी है वो डिटैच्ड ते कहंदी है किरत करदियां होया। ते गुरु तेग बहादुर साहब दी बाणी कह रही है उन्हां दे मत्थे ते भाग है, वो बड़े खिड़े हुए मत्थे वाले ने जिहड़े ममता विच रहिंदियां होया ममता तज दिंदे। इस करके 33 साल बाद बच्चा होया। जिन्हों समझ आया वो मेरा समय बचाने वास्ते इंज हाथ खड़ा कर। जिहड़े इतिहास नहीं पढ़ते उन्होंने पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि असी गुरु तेग बहादुर नूं वो समझिए कि वो गृहस्थी सन। माता गुजरी जी का विआह जदों गुरु तेग बहादुर नाल होया ते गुरु तेग बहादुर 11.5 साल दे सन और माता गुजरी जी 9 साल दे सन। उस वक्त रिवाज सी। गुरु हरगोबिंद साहब दे 5 पुत्रां दे नाम मैं बोलांगा। गुरदित्ता मल जी नाल बोल दो। गुरदित्ता मल जी, सूरजमल जी, सूरजमल जी, अणी राय जी, अणी राय जी, बाबा अटल जी, बाबा अटल जी, ते बाबा गुरु तेग बहादुर, बाबा गुरु तेग बहादुर जी। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਬਰੀਫਲੀ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਅਟਲ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਔਰ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾਂਗੇ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਉਦਾਸੀਨ ਪੰਥ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਨਾਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ PhD ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀਏ कि क्यों उदासीन पंथ ने श्री चंद जी जो गुरु नानक दे साहिबजादे ने उन्होंने खालसा पंथ दियां रवायतां ना रख के सनातनी रवायतां क्यों रखियां? क्योंकि गुरु नानक देव जी ने कहा सी कि किरती कामे मेहनती लोग गुरमत दे गुरु अंगद देव जी दे फॉलोअर ने। और मेरे पुत्रा ने गिला किया कि मैनू सानू गुरु गद्दी नहीं दिती, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਔਰ ਵੈਦਿਕ ਔਰ ਯੋਗ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੇ ਪੈਕਟ ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਵੋਟੀ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ 5 ਸੇਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, TB ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਰ ਪਾਠ ਦੁਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਪਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ 80% ਸਿੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਨਕਪੰਥੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਹੋ ਆਏ ਨੇ, ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਹਾਰਮਨੀ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਰਾ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਾਲੋਅਰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ।
सत संगत जी मेरे इस व्यू दे नाल थोड़ा जा हुंगारा भर दिओ वाहिगुरु जी दास की ठीक बोल रहा है। इस एंगल तो स्टडी करनी पड़ेगी। सारा लिटरेचर एक बुक विच नहीं मिलेगा, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ डिलीट करनी पड़ेगी। ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ डिलीट कर ਲਾਂਗੇ? हाँ ਅਸੀਂ गाइडलाइन दे सकते हैं कि साडा नैशनलिज्म गुरु नानक दे आधार ते रियलिज्म हारमनी सी कि उन्होंने शूद्रां नूं ते मुसलमानों नूं भी नाल ले लिया। इसी करके ईरान दे संत फरीद नूं ले लिया गया गुरु ग्रंथ साहब दे। तां जदों गुरु हरगोबिंद जी नूं मैसेज गया कि तुहाडे ते शक है, हुकूमत ने नहीं किया शक है, चंदू ने शक पैदा करता ते हरगोबिंद साहब नूं विदाउट एनी कॉज ग्वालियर दे किले विच की कर लिता गया? अरेस्ट। कोई FIR नहीं। उत्थे दास दी जिन्नी बरीक स्टडी है कि उस वक्त माता नानकी जी प्रेगनेंट सन। मैनू 3 वारी ग्वालियर दे किले च भी जान दा और कथा करन दा मौका मिलिया। हजूर साहब, पटना साहब, सब जगह ते मौका। जदों वो ज्योतिषी दे कहन ते गुरु हरगोबिंद साहिब ने अपनी मस्ती विच उन्हां 52 रजवाड़ियां दे विच भगती और नाम और कीर्तन शुरू करता ते जहांगीर ने प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी लिखते ने 100 रुपया मुगलिया हुकूमत ने डेली उन्हां कैदियां दे वास्ते कीर्तन कथा दे कड़ा प्रसाद वास्ते पेटा देना शुरू करता। मतलब ये पक्ष कितना हाईलाइट हो गया कि मुगलिया हुकूमत विदाउट एनी FIR गुरु हरगोबिंद साहिब नूं अरेस्ट नहीं कर सकती सी और जहांगीर ठीक होना शुरू हो गया। और जदों बाबा बुढ़ा साहिब नूं मात गंगा जी ने भेजिया दिल्ली, निजामुद्दीन मियां मीर जी निजामुद्दीन पहुंच गए और बाबा बुढ़ा साहिब किथे पहुंच गए? ग्वालियर दे किले विच पहुंच गए। ग्वालियर दे किले 102 साल दे सन बाबा बुढ़ा साहिब उस वक्त। जदों गुरु हरगोबिंद साहिब जी दी ए पक्ष नूं असीं भुल जाने हां कि एक निक्की जी गल सी, उन्हां ने जहांगीर नूं निजामुद्दीन बुलाया। नूर जहां पैरां विच बैठी, मियां मीर जी सुखमनी साहिब दी 16वीं अष्टपदी दा पाठ मुका रहे सन और मल हथ विच सी। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ता माला एक साइड ते रख के जहांगीर ने व्यंग किया मियां मीर नूं, कभी देखा है? उन्होंने क्या, एक को मुगलिया हुकूमत ने जिंदा जला दिया और दूसरा आपके ग्वालियर के किले में कैद हैं। इस गल दे नाल दास दी नाल आप मुतफिक हो ते हल्का जा जयकारा छड़ बोले सो निहाल। पुराने किले विच नूर जहान ने रात नूं वो गल जहांगीर नूं रिवाइज कराई कि क्या बोला था निजामुद्दीन जी ने। उन्होंने कहा था ना, फकीरों की बद्दुआ नहीं लेते, फकीरों की दुआ लेनी चाहिए। उनको रिलीज करो बिना किसी कारण के हैं। तो उन्हें रात नूं जेड़ी मुगलिया स्टैंप लगी कि उनका पाक दामन पकड़ के जो बाहर आ सकते हो उनको रिहाई दे देती जाए। समझ गए साध संगत जी का? जी हाँ जी। वो 52 चोला, हाँ जी, 52 राज हिंदुस्तान दे चितौड़ समेत, जैसलमेर समेत उन्हां दियां आर्मी दियां टुकड़ियां, उन्हां दे बैंड बाजे, उन्हां दे रिश्तेदार जदों रिलीज होए ते गुरु हरगोबिंद साहिब ने मुगलिया हुकूमत नूं इस सजेशन दिती जहांगीर नूं
ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਔਰ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੱਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ PhD ਔਰ ਡੀਲਿਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਇਸ ਐਫਰਟ ਨੂੰ ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਸਾਇਨੋਪਸਿਸ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ PhD ਔਰ ਡੀਲਿਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 52 ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਮਜਨੂ ਕੇ ਟਿੱਲੇ ਹੋਇਆ, ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਖੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਜਾਮਨੀ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਥਫੁਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ? ਫੇਥਫੁਲ, ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਜੋ ਤਰੀਕੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਵੱਟ ਭਰਾ ਬਣੇ। ਘੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 52 ਦੇ 52 ਨੂੰ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਉਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਤਾਂ ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਨੀ ਭੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ دیਵਾਨੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਏਕੜ 400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੀੜਾਂ 300 ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੁਰਾਤਨ ਬੀੜਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 200 ਏਕੜ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਰਾਠਾਵਾਦ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਅਲੋਪ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਮੱਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਮੱਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਭਰਾ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਉਦਾਸੀਨ ਪੰਥ ਦਾ ਹੈਡ ਸਨ। ਆਗੇ ਸਮਝ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹ ਸੰਗਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ 52 ਦੇ 52 ਰਾਜੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਬਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ 1621 ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 1628 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਜੀ? 1628। 1606 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 1628 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨੇ। 1628 ਦਾ ਯੁੱਧ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਜ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਭੀੜ ਉੱਥੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਭੇਜੀ ਗਈ, GT ਰੋਡ ਦੇ, ਹਾਈ GT ਰੋਡ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। 1630 ਦਾ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। 1632 ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਮੀ, 30,000 ਆਰਮੀ, ਸਾਬੋਂ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਗਈ ਔਰ 1200 ਯੋਧੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਖੱਟ ਕੇ ਉੱਤੇ
ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡ बोले सो निहाल। 1634 ਦੇ ਚੌਥੇ ਯੁੱਧ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਤਿਆਗਮਲ ਤੋਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਲੈਣ ਵਕਤ 500 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 500 ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ 11.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੋਤਰਾ ਧੀਰਮਲ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਮਲ ਜੀ ਜੋ ਉਦਾਸੀਨ ਪੰਥ ਦੇ ਹੈਡ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਜਗਤ ਔਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਸਟ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਪੀਸੋਡ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਮਲ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 1634 ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖਬਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਹਰੀ ਰਾਏ ਜੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਮਲ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲੀ 1644 ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਔਰ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦਾ ਕਿਉਂ ਲਿੰਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ 22 ਦੇ 22 ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਲਸਾ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਖਾਲਸੇ ਬਣਾਂਗੇ। ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਉਦਾਸੀਨ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਮਲ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਨੰਗੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਪੰਥ ਦੇ ਫੋਲਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਵਕਤ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣ ਵਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸਨ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਬਕਾਲੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਗੀ ਲਾ ਲਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਕਲਗੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਗੜੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਕੇ ਪੂਥੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਟਾਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚਾਦਰ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਆਪ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ। जयकारा छोड़ बोले सो निहाल। आप बकाले चले जाओ। 20 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਰਾਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਕਸ਼ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ 30 ਮਾਰਚ 1664 ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਔਰ ਉਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੈਂਡੇ ਨਦੀਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 5000 ਬੈਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਰੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਲ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ ਫੂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਚਾਵਲ, ਦਾਲਾਂ, ਕਣਕਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਨ। ਉਹ ਵਣਜਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਲਗਭਗ 7.5 ਕਰੋੜ ਵਣਜਾਰਾ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਣਜਾਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਹਜ਼ੂਰ। ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ 1664 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੀਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਸਕਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ ਸੁਖਮਨੀ? ਹਾਂਜੀ। 1664 ਦੀ ਅਗਸਤ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਸੀ? 1664 1628 ਵਿੱਚ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੀੜ ਚੁੱਕੀ ਗਈ, 30 32 34 ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਮੁਗਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿਹੜੀ FIR ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। 4 ਯੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਬਈ ਵੀਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀੜ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 1628 ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੋਢੀ ਹਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲੇ 7ਵੇਂ ਦੀ ਲਿਖੀ। ਸੋਢੀ ਕੋਲ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲੇ 8ਵੇਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀੜ 3200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕ ਵਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੇ ਦਾਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ 3200 ਕੁਛ ਅੰਕ ਦੀ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ 1644 ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਵਕਤ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ, ਈਰਾਨ ਦਾ, ਇਰਾਕ ਦਾ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ 5-6 ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਗੜਵੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਭੇਜ ਕੇ ਫੰਡਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ ਜੀ। 1664 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੁਬਾਣਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਕਾਲੇ ਰੁਕ ਕੇ ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਗਏ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਹਦੇ ਕਾਬੂ ਚ ਆ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਹੌਰ ਔਰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਜਾਂਗੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਚਨ ਸੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਾਂਗੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਚ ਆ ਕੇ। ਬੁੱਢਣ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ। (1664) ਦੀ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਹੋਏ 1665 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕੀਰਤਪੁਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਸਵਾਂ ਦਾਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਰਾਈਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾਦੂਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀਰਤਪੁਰ। ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਮਾਂਡ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀਪ ਚੰਦ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਬਕਾਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਆਪ ਕੀਰਤਪੁਰ ਆਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਈਰਖਾ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜਮਲ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਝ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਚੰਪਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਉੱਪਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਖਿਆਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਸਿਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਔਰ 1665 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਾਲਮ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਔਰ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ। ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ। ਸਮਝ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਚੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਨਕੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵਾਇਆ ਰੋਪੜ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੂਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੰਗਰੂਰ ਬਰਨਾਲਾ ਭਿੱਖੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਔਰ ਉਸ ਰੂਟ ਤੋਂ ਆਗਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ 1665 ਦੀ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? 1665 ਦੀ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੀਆਪੁਰ ਮਹੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਪੱਕੀ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਵੈਨਿਸ ਤੱਕ, ਵੈਟੀਕਨ ਤੱਕ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਹੀਆਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਔਰ ਰਾਜਗੀਰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਸਾਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਾਮ ਚਲੇ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਕਾ, ਚਿਟਾਗਾਉਂ, ਸੰਦੀਪ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਯੂਪੀ ਦੇ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਚਰਨ ਪਾਓ, ਚਰਨ ਪਾਓ। 1.5 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਸਾਡੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਇੱਥੇ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਮਿਲੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ
के मुर पित पूर्व यस प्याना, भांत भांत के तीर्थ नाना, जब ही जात त्रिवेणी भये, पुण्यदान दिन करत बिते। तही प्रकाश हमारा भयो। 1666 ਦੀ ਫੈਬਰਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਟਨੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਿਉਂ ਅਸਾਮ ਗਏ? डिब्रूगढ़, जोरहाट, सिलचर, सिलहट, इन्हां सारिया स्थानां ते इस करके गए कि पंजाब दे विच ही पिछले 150 साल की सिक्की का प्रचार हो रहा है। साडे कोल इन्ना वड्डा भारत है कि उत्थे सारे हंकार दे विच पंडियां पा रहे ने, सोडी वंशज 22 मंजियां वाले, ते साडे कोल स्कोप है। दसो ठीक है साध संगत जी? ठीक है जी। मैं माफी मंगदा क्योंकि मैनू स्लोली बोलदे माइंड नूं भी ठंडा रखना है भी टॉपिक नूं कंप्लीट कर सकीए। इंज होया साध संगत जी कि शिवाजी मराठे नूं जेल चों नठाण दा इल्जाम बंगला साहब दे राजा जय चंद दे बेटे राम सिंह ते लग्या। किहदे ते लग्या? राम सिंह। हिंदू राजा बेटे जो मिर्जा राजा जयचंद जयपुर दा औरंगजेब दा मंत्री सी, जेड़ा बंगला साहब लैके आया सी, जिन्हें गुरु हरकिशन साहिब दा 6.5 साल दी उम्र विच बहादुर शाह दे नाल सिक्खी एग्रीमेंट करन दी कोशिश कीती सी। ये चौथा सिनॉप्सिस है, इहदे उपर भी PhD डिलीट होनी चाहिए है कि औरंगजेब ने चलाकी नाल समझौता करन दी कोशिश कीती कि राम राय भी नाल भी कर लिए, धीरमल नाल भी कर लिए, प्रीतिचंद नाल भी कर लिए, ते सिख गुरुआं नाल भी कर लिए, तां जे जिवें अज दियां गवर्नमेंटां चलाकी करदियां। की बोल रहे सां कि राम सिंह, राजा राम सिंह दे कोल 12,000 राजपूत आर्मी दी टुकड़ी सी। औरंगजेब ने गुजरात तो, औरंगाबाद तो पैगाम भेजिया कि इस राम सिंह नूं असाम दे विच भेजो तां जे नागियां ते अहूमी कबीलियां नाल लड़दा होया मर जाए। ते मैनू उन्हां ईस्टर्न स्टेट्स दा पिछले 9 साल तो टैक्सेशन नहीं आया। जां टैक्सेशन लैके आए ते जां ये उत्थे मर जाए, तां जे शिवाजी नूं नठाण दे विच इहने जिहड़ी शरारत कीती है इहदी उहनूं मैं सज़ा दियां। साध संगत जिन्हां नूं ये ब्रीफ गल समझ आई होवे, मेरा टॉपिक कंप्लीट करने वास्ते सहयोग करके इंज कर दियो। हाँ जी, हाथ ऊंचे कर दियो। थैंक यू वेरी मच। हुण राम सिंह नूं खबर मिली कि गुरु तेग बहादुर साहब असम विच गुवाहाटी पहुंच चुके ने, सॉरी चिटागांग पहुंच चुके ने। वो अपनी राजपूत टुकड़ी लैके असम दे विच राजा चक्रध्वज ते राजा राम राय तो टैक्स लेने वास्ते गया। समझ आ गया जी? हाँ जी। मुगल आर्मी दी राजपूत टुकड़ी गई। उथों शिप दे स्टीमर दे विच इधरों पटना साहब तो मैसेज सिख संगतां दा गया कि तुहाडे घर साहिबजादा होया है, और उधरों राम सिंह दा वजीर गया और प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी पुरख भगवंत दे विच लिखदे ने कि फिर राजपूत आर्मी दे वास्ते लाइटां राजपूत आर्मी ने कीतियां गुरु गोबिंद सिंह दे जन्म ते, और वस्त्र वंडे और मठियाइयां वंडियां, और गुरु तेग बहादुर साहिबजादा ते पटने जो होया। गुरु तेग बहादुर शिप दे ब्रह्मपुत्रा नदी दे जरिए चिटागांव तो धुबड़ी पहुंच गए। हुण जिन्हां ने ये स्थान नहीं देखे हुए वो इस गल नूं पूरी तरह माइंड विच फोटो नहीं खिंच सकते। मैं सुभागा वां कि मैनू 2 वारी 3 दिन धुबड़ी दे असम दे स्थान ते जिथे 1 लाख ईस्टर्न सिख इकट्ठा हुंदा है, गुरु तेग बहादुर दा उत्थे पूरा जोड़ मेला गुरपुरब मनाया जाता है। मैनू उत्थे 3 दिन सवेरे शामी कथा करन दा सुभाग मिलिया, जिथे हजूर साहब दे बड़े विद्वान ज्ञानी अमरजीत सिंह जी भी मेरे नाल। मैं भी विजिट कीता है जी उत्थे धुबड़ी ते एज आर्मी अफसर होके।
मैं भी विजिट किया है डुबरी ते, शाबाश, बड़ा अच्छा गुरुद्वारा बना है। ਤਾਂ ਉੱਥੇ 17 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਧੁਬੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਜ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਕਨਸੈਪਟ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਾਖੀ ਦਾ ਤੱਤਵ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਵੇਗ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਚੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਰੀਏ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਕਿ CRPF ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧੁਬੜੀ ਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੈਦਲ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਸਟੀਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚਿਟਾਗਾਂਗ ਔਰ ਛਾੜਕਾ ਤੇ ਢਾਕਾ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੂਸਰੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨ ਕਿ ਧੁਬੜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਧੋਬਣ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ। ਧੁਬੜੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧੋਬਣ, ਧੋਬਣ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਚੀਕੇਤਾ। ਧੋਬਣ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਗਏ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਤੇ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਾਦੂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਸਮੇਤ ਔਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਮੁਗਲ ਆਰਮੀ ਸਮੇਤ ਬੈਗ ਅਪਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਆਰਮੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬੜੀ ਗੂੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਨਾ ਪੈਣਾ, 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਕਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਅਸਾਮੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਨਾਗਾ ਟਾਈਪ ਖੂੰਖਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਆਰਮੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਚੱਕਰਧਵਜ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਾਜਪੂਤ ਮੁਗਲ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਆਰਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਢਾਲਾਂ ਉਤਾਰ ਕੇ 5-5 ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢਾਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਚਾ ਇੱਕ ਹੀ ਖੜਾ ਬਣਾਓ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ 5 ਵਾਰੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਥੀਮ ਵਾਂਝਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਧੁਬੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 62 ਫੁੱਟ 60 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੀਪ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਆਰਮੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ 5 ਵਾਰੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਧੁਬੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਲੈਟਰ ਗਿਆ ਕਿ 5 ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਹੋ ਤੇ 6ਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲਓ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੀਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਅਸਾਮੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪਟਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦਿਰ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਔਰ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਮਨੀ ਭਰੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿਵਾ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ ਕੀਨੋ ਬਢੋ ਕਲੂ ਮੇ ਸਾਕਾ ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਆਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਥਰੂ ਆਊਟ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਆਣ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਪੀਸੋਡ ਅਗਰ ਚਾਂਸ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ।
ਆਪ ਦਾ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਲੈਣ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਹੂ ਬਾਹੂ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮ ਸ਼ਰੀਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਾਣੀ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਗੂੰਜ ਤੋਂ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਬਣੀ। ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।